प्यारे बच्चों, अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 9वीं पाठ तीजा विच नैटवर्किंग विषय बारे पढ़ांगे ਅਤੇ इस बारे जाणांगे। इस पाठ विच असी हेठ लिखे विषयां नूं समझण की कोशिश करांगे, जिस विच साडा पहला टॉपिक है नैटवर्किंग की हुंदी है, नैटवर्किंग के लाभ ते हानियां, तीसरा है कंप्यूटर नैटवर्क के भाग, चौथा नैटवर्क टोपोलॉजी की हुंदी है, पंजवां है डाटा कम्यूनिकेशन की है, छेवां है नैटवर्क दियां किस्मां किहड़ियां-किहड़ियां हन। तो ये सारे जो टॉपिक है वो इस वीडियो में असी सारे समझने की कोशिश करांगे। हुण सब तो पहला असी जानते हैं नैटवर्किंग की है। नैटवर्क दो या दो तो वध कंप्यूटरों का इकट्ठ होंदा है, जो कि नैटवर्क विच तारां, टैलीफोन लाइनां, रेडियो तरंगां, सैटेलाइट या इंफ्रारैड दियां तरंगां दी राहीं आपस में जुड़े होंदे हन, तां जो फाइलां दी अदला बदली ਅਤੇ स्रोतां ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। पहला साढ़े को नैटवर्क का लाभ है, नैटवर्क नाल डाटा के सूचना की सांझ की जा सकती है। दूसरा साढ़े को नैटवर्क राही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सांझ हो सकती है। तीसरा साढ़े को नैटवर्क राही संचार बहुत तेजी नाल किया जा सकता है। नैटवर्क राही फाइलों की वरतों और सांझ तेजी नाल होती है। नैटवर्क राही असी प्रिंटर वर्गियां महंगियां इनपुट और आउटपुट यंत्रां की सांझ करके समूचे सिस्टम की कीमत घटा सकते हैं। नैटवर्क बहुत सारे स्रोतों नूं वरतन का भरोसा दिंदा है। नैटवर्क नाल जुड़े हुंदे होए सर्वर तो बैकअप लेना सौखा हुंदा है। नैटवर्क सानूं सुरक्षा भी मुहैया कराउंदा है। उस तो इलावा नैटवर्क राही फाइलों नूं शेयर और ट्रांसफर करना सौखा हुंदा है। बच्चों अगे असीं पढ़ांगे नैटवर्क दीयां हानियां किहड़ियां-किहड़ियां हन। पहले साढ़े को हानियां नैटवर्क के फेल हो जाने ते सारे केंद्री सुविधावां या सारे केंद्री जिहड़ी सुविधावां फेल हो जांदियां हन। नैटवर्क दी या नैटवर्क नूं मैनेज करना बहुत औखा काम है। सिक्योरिटी का खतरा नैटवर्क ते हमेशा मौजूद रहिंदा है। नैटवर्क ते डाटा की गलत वरतों भी की जा सकती है। नैटवर्क बनाना एक महंगा व्यापार हुंदा है। केबल और हार्डवेयर खरीदने और बदलने भी इस विच औखे हुंदे हैं। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, दूसरा साढ़े को भाग है नैटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिन्होंने आप NIC कहते हैं। तीसरा साढ़े को हब है स्विच। चौथा साढ़े को हार्डवेयर है राउटर। तो ये चार जोड़े मेन भाग है जोड़े असी कंप्यूटर नैटवर्क में सैटअप करने लई इन्हां चार हार्डवेयर यंत्रां की सानूं जरूरत पैंदी है। हम असीं एक एक करके इन्हां चार भागों बारे जाणांगे। सब तो पहला साढ़े को भाग है कंप्यूटर। कंप्यूटर नैटवर्क का मुख्य भाग है। नैटवर्क में सैटअप करने लिए सब तो मुढ़ला स्टैप ये पता करना कि किस तरह का कंप्यूटर तो यूजर नैटवर्क का हिस्सा बनणगे। कंप्यूटर आम तौर पर साढ़े को दो तरह के होंगे हैं। पहला साढ़े को क्लाइंट या नोड। क्लाइंट या नोड एक आम कंप्यूटर सिस्टम है जो कि नैटवर्क विच स्रोतां की सांझ करने लई जुड़िया हुंदा है। दूसरा साढ़े को सर्वर। सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होंदा है। ये सूचना या स्रोतां की सांझ करने लई मदद करते हैं। ये दूसरे होर नोड्स ते कंट्रोल भी करते हैं। उस तो बाद असीं जाणांगे इस तो अगला भाग नैटवर्क इंटरफेस कार्ड। नैटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंप्यूटर सर्किट बोर्ड या कार्ड होंदा है जो कि कंप्यूटर नूं नैटवर्क नाल जोड़दा है।
ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ। ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੱਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਊਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਡ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਪੋਲੋਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਲੌਜੀਕਲ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਲੌਜੀਕਲ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਯੰਤਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੇਬਲ, ਤਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟਰੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਪੋਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟਪੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੇਨ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਗਨਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ IP ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਡਰੈਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦਾ ਨੋਡ 1 ਹੈ, ਨੋਡ 1 ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋਡ 1 ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਨੋਡ 2 ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਡ 2 ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੋਡ 1 ਤੇ ਨੋਡ 3 ਨਾਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਡਿਊਲ ਰਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ। ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੰਤਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨੋਡ 1 ਤੋਂ ਨੋਡ 5 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਗਲੇ ਨੋਡ 3 ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਡ 5 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਯੰਤਰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਡ 1 ਤੋਂ ਨੋਡ 5 ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਡ 5 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਡ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 2 ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਹੱਬ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੇਨ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਸ਼ ਫੁੱਲ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਫੁੱਲ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਫੁੱਲ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਟਡ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਟਰੀ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਟਰੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ
ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਕੇਬਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਡਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੇਬਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੀ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਂਡਰ। ਸੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸੀਵਰ। ਰਿਸੀਵਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਤੀਸਰਾ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੰਤਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਰਫ ਡਾਟੇ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ CPU ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੋਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਟੇ ਦਾ ਭੇਜ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਗੁੰਝਲਤਾ, ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਪੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਲੈਨ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਚੌਥਾ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਜਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੈੱਲਫੋਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ, ਈਥਰਨੈਟ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਲੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 1 ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਮੈਗਾਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੀਗਾਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਬੱਸ, ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਮੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
80 ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਵੈਨ। ਵੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਆਡੀਓ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ।